Saints, I welcome you all to online worship of Bangalore South Church this morning. Even this morning as we are gathered together to worship God, let's turn our Bibles to Hebrews chapter number 10 and verse number 23. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Hebrews 10:23. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 23ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಅರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಲದಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯೋಣ, ಏಕೆಂದರೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. Hallelujah. The Bible says, let us hold on unswervingly to the hope that we profess. When we hope in the Lord, when we hope in His promises, there will be so many things in our life that will waver our faith in God, that will waver our hope. But the writer of Hebrews, he says, remember always that the one who has promised you, He is a faithful God. ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಾಗ, ಆತನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಳುಗಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆದರೆ ದೇವರ ಜನರಾದ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಏನಂದ್ರೆ, ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. He who has promised is faithful. He who has made the promise, He is a promise keeper. He will never go back on His words. He never goes back on His promises. And that is the reason the writer of the book of Hebrews, he says, hold unswervingly to this hope. ನೀವು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಈ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಲೇಖಕನು ಆತನು ಹೇಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. There are many times, even in the scriptures we read, even in the times of Apostle Paul, many people were talking about themselves. They were saying like this in the Corinthian church. So many times everybody is saying Jesus is going to come back again. But years are passing, days are going ahead, but nothing of this promise is coming true. But then Apostle Paul, he exhorts the Corinthian church. He says, remember the one who has promised, he will keep his promise. What is his promise? That Christ is going to come back. He is going to reign on this earth. We are going to rule and reign with him. With that, we are going to hold on to that hope. We are going to wait in earnest expectation. ಅನೇಕ ಸಾರೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆದವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನು 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಜನರು ಹೇಳುವಾಗ, ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದ ಸಭೆಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಆತನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. The one who has promised, He is faithful. My friends, one thing we need to know about the Lord, the Bible says that He is not a man to lie, not the son of man that He needs to repent, but He is God. He is faithful in every way. Whatever He has promised, He is the one who will fulfill those promises. And we have the blessed hope that one day we will see Him face to face. One day we will reign with Christ. With this in our hearts, we need to hope in the Lord. And remember, our hope is based on His promises. And the Bible says, the one who has promised is faithful. Hallelujah. ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಡೆಯುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾತಿನಂತೆ ಆತನು ನಡೆಯುವಂತಹ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದೇವ
ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಅಳುಗಾಡದೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವರಾಗಿರಬೇಕು. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರಲ್ಲಿ ನೀನು ಅನೇಕ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ವಾಗ್ದಾನ ನೆರವೇರದೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೇಜಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರಿ. The Bible says, hold fast, hold tightly to that hope. You know why? Because the one who has promised, He is a faithful God. May the Lord help each one of us to hold on to hope. Never give up your hope, because our hope is based on the Word of God, and His Word will never fail. His promises will never fail, because He is a wonderful God. He who has promised, He is a faithful God. Hallelujah. Let us pray this morning. Father, we just thank you for this precious word, O Lord God. We know that you are a faithful God. Father, we know that you are faithful to all your promises, O Lord God. And your promises help us to hope. I pray for all of my friends this morning, Lord, who have gathered together to worship you, Lord God. Whatever may be that promise that they are holding on to, Father, I pray that none of them would lose hope, because the one who promised is a faithful God, and you will keep all your promises. Until then, O Lord God, help us to unswaveringly hold on to that hope, because the God who has promised us is faithful. Help us to this very end. In Jesus' name we pray. Amen. This morning we're going to sing this Kannada song. It says like this. ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾತ ಮಾತು ತಪ್ಪುವನು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. The song says like this, the one who has promised, he is very faithful. He will never change. He will never go back on his word. All that he has promised, he is a God who will fulfill those promises. So let us hold fast to that hope and trust in him, because we know in his time he's going to make all those promises to be fulfilled in and through our lives. Amen. Oh
ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. Thank you, God. Father, we just worship you, Lord God, that you are faithful to every promise that you have made to us, oh God. Lord, we just thank you. No matter how many promises God has made to us, they are always yes and amen in Christ Jesus. We thank you, Lord God, for the blessed hope that each one of us have. Lord, this morning I pray for all my brothers and sisters, oh Lord God. Father, I pray that none of them would fall back, Lord God, but they would unswervingly hold on to the hope, because the God who has promised is faithful. Hallelujah. ಕರ್ತನೇ, ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಶ್ಚಲ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗದೆ ಕರ್ತನೇ ಅವರು ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ಆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ನೀನು ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ. Thank you, Lord, for all the promises you have made in your scriptures, and we know, Lord God, you will fulfill it in your time, Lord God, and help us, Lord, until that time, not to waver in our faith, not to waver in our hope, but to hold on to you, Lord God, knowing that you are a faithful God. You will never leave us nor forsake us. Thank you, Jesus, for your promises. We just worship you, Lord God. We worship you. Bless you, Jesus. Thank you, God. Our God is a faithful God. What a wonderful God we serve. I remember singing as a little child, every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, they are all written there just for me. Every promise in the Bible is mine. I believed this song when I was a little girl, and I still believe that everything the Lord has said in His scriptures is for me. It is for you. And in His time, He is going to fulfill all the promises. Amen. Never be discouraged, but hold on to that hope. You know why? Because our hope is based on God and His word. The Bible says, the one who has promised, He is faithful, and He will fulfill His promises. Nothing compares to the promise that we have in our God. This morning, let us tell the Lord, my Jesus, my Savior, there is none like you. You know why? It is man's nature to break promises, but it is God's nature to fulfill promises. Who have we like our God? There is no one like our God. Let us tell this God, for all the days of my life, I want to love you. I want to follow you, oh God. I want you to be my hope. Lord, I want to hope in nothing else but you, because there is no one like our God. Let us tell our loving Lord this morning, there is none like you, Lord. Help me every breath that I would choose to trust in you and worship you and you alone. Because as I do so, God will take care of every issues of our life. But what we need to do is to love Him and live for Him all the days of our life. Hallelujah. No
ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ. Even when we fail, you know. ನಾವು ಸೋತು ಹೋದರೂ ಸಹ ನೀನು ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಮುರಿಯುವಂತ ದೇವರಲ್ಲ. You are a good God. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀಯ. Help us, Lord, to be faithful to you forever. ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೂ ನಾವು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Bless us, Lord. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. In Jesus' name we pray. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Good morning, friends. Welcome back to Bangalore South Church. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಸಭೆಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ವರ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. We are in the last group of the Ascent songs. ಯಾತ್ರಾ ಗೀತ ಈ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. In the fifth group, ಇದು ಒಂದು 5ನೇ ಗುಂಪಾಗಿದೆ. so we are in Psalm 132. ಕೀರ್ತನೆ 132ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. Psalm 132, ಕೀರ್ತನೆ 132 it talks about a dwelling for the mighty one of Jacob. ಯಾಕೋಬನ ದೇವರಿಗೆ ಇರುವಂತ ವಾಸಸ್ಥಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇದು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. So I titled today's sermon, A Dwelling for the Mighty One of Jacob. ಯಾಕೋಬನ ದೇವರಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. To understand the mighty one of Jacob, ಯಾಕೋಬನ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ we should study the life of Jacob. ನಾವು ಯಾಕೋಬನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. In Genesis chapter 28, 10 to 22. ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 22ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ There we can see the life of Jacob. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. Jacob's life was filled with conflicts, one conflict after another. ಯಾಕೋಬನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋರಾಟ. He was mommy's favorite. ಆತನು ತಾಯಿ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. His mom wanted him to inherit the property of that double blessing. ಆತನ ತಾಯಿಯ ಆಸೆ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು, ಈ ಕಿರಿಯ ಮಗನು ತಂದೆಯ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರಬೇಕು, 2ರಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. So she and her son manipulated things, and in the process of manipulation they lost everything. ಆತನು ಅವಳು ಮತ್ತು ಯಾಕೋಬನು ಇಬ್ಬರು ಒಳ್ಳ ಸಂಚನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So Jacob betrayed his brother, cheated his dad, cheated his brother, and then he became a wanderer. He had to run away from his home, and he ran away towards the way to his uncle Laban. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಯಾಕೋಬನು ತಾಯಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂದೆಯನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದನು, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದನು. ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆತನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆತನು ತನ್ನ ಮಾವನ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. On the way he had to sleep in a forest. ಆತನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಲಗುವಂತ ಒಂದು ದಿನವಾಗಿತ್ತು. First time he had to sleep without anybody there around him. ಆತನು ಸುತ್ತಲೂ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ದಿನದಂದು ಆತನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಅಡಿವೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. He was filled with guilt. ಆತನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಮನೋಭಾವನೆ He ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. felt so lonely in that silent night. In that night in the forest, in that terrible place. ಆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಏಕಾಂತವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನನ್ನು ಕವಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆತನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯಥನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದನು. He picked up a stone and used it as his pillow. ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಲೆದಿಂಬಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. But the God was in search of Jacob. ಆದರೆ ದೇವರಾದರೂ ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದನು. Jacob was a deceiver. ಯಾಕೋಬನು ಮೋಸ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದನು. Whoever you are, ನೀವು ಯಾರಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ, nobody can escape brother. ನೀವು ಆತನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು Nobody ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. can escape the climate. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ Nobody can ಯಾರಿಗಾಗಲ್ಲ. escape God. ದೇವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. God was in search of Jacob. ದೇವರು ಯಾಕೋಬನನ್ನು
ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದನು. God gave him a dream to assure him that God is with him wherever he goes. ದೇವರು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಕನಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ನೀನು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ He was ಬರುತ್ತೇನೆ. thinking, who will care for me? ಆತನ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದನು, ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾರು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ? But God assured him, I am God Emmanuel who is with you always. ಆದ್ರೆ ದೇವರಾದ್ರೂ ಆತನಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಇಮ್ಮಾನುವೇಲಾದ ದೇವರು ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. God gave him lot of promises. ದೇವರು ಅನೇಕ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. But then he bargained with God so many things. ಆತನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. And he says, God, if you bless me with the food, clothing, and if you enable me to have everything and come back, then you will be my God. Then this pillar which was my pillow yesterday, this pillow will become the pillar where I'll build a house of God for you. ಯಾಕೋಬನು ದೇವರಿಗಿಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಊಟ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾಕೋಬನು ದೇವರಿಗಿಂತೆನ್ನುತ್ತಾನ, ಆಗ ದೇವರೇ ನೀನು ನನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವೆ ಮತ್ತು ಈ ತಲೆದಿಂಬಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಈ ಕಲ್ಲು ನಿನ್ನ ಮನೆಗಾಗಿ ನಾನು ಇಡುವಂತ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ತಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. He forgot all the promise he made to God. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಆತನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಯಾಕೋಬನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟನು. God never forgot all what he promised to Jacob. ಆದರೆ ದೇವರು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಯಾವ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನೋ ಆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಆತನು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. So he named that place where he had encounter, in that very forest place, that place where he encountered God, he named house of God. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆತನು ಭೇಟಿಯಾದನೋ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆತನು ಬೇತೇಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿಡುತ್ತಾನೆ. ಬೇತೇಲ್ ಎಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಮನೆ. From Bethel, the house of God, he is journeying towards his uncle Laban. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಬೇತೇಲ್ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತನು ತನ್ನ ಮಾವನ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. So many things happened. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆದವು. And now he is in crisis again. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವಿದೆ. Now he is forced to be out of his uncle's place, but he has a big family. He is to come back to his father's house. ಆತನ ಕುಟುಂಬವು ಬೆಳೆದ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆತನು ಮಾವನ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗಿ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನಿಗೆ ಬಂದಿತು. Genesis 32 verse 22 onwards, we can see he had the next encounter with God. ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 32ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೇವರ ಭೇಟಿಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. There God asked him, what is your name? ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನೆಂಬುದಾಗಿ. The mighty one appeared to him. ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು, ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. But that day, ಆದ್ರೆ ಆ ದಿನದಂದು the mighty one, ಆ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು not overpowered Jacob, not through his might, ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಜಯಿಸಲಿಲ್ಲ, but overcome Jacob, the deceiver, with his gracious love. ಆದರೆ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ದಿನದಂದು ದೇವರು ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. Jacob melted in the presence of God's love. ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನು ಕರಗಿ He ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. opened up to the loving God, the mighty God. ಆ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. Lord, I am a deceiver. ಓ ದೇವರೇ, ನಾನು ಮೋಸಗಾರನು, Transform me, Lord. ನನ್ನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸು Bless ದೇವರೇ, me, Lord. ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ದೇವರೇ. And he encountered God face to face that day. ಆ ದಿನದಂದು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆತನು And he ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. says, this place is Peniel. ಆಗ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೆನಿಯಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ This is ಹೆಸರು. place of God. ಇದೇ
ದೇವರ ಮುಖವು. I had in dream in Bethel I experienced God. ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆತೇಲ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. Today I had visible, tangible presence of God. ಆದ್ರೆ ಇಂದಾದರೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. I saw him face to face. ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡೆನು. Yet God was gracious with me. My life was spared. ಆದರೂ ಸಹ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದುಕಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. From that day onwards his life was transformed forever. ಆ ದಿನದಿಂದ ಮುಂದೆ ಆತನ ಜೀವಿತವೇ ಬದಲಾಯಿತು. Even in his deathbed he worshipped the mighty one of Jacob, the God who transformed him. ಆ ದಿನದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಯುವ ತನಕ ಆತನು ಸಾಯುವ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವಾಗಲೂ ಸಹ ಆತನು ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. Years passed. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದೋದವು. He had a favorite son. ಆತನಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯನಾದ ಒಬ್ಬ His ಮಗನಿದ್ದನು. name is Joseph. ಆತನ ಹೆಸರು ಯೋಸೇಫನಾಗಿತ್ತು. One day ಒಂದು ದಿನ all his weakness was magnified in all his sons. ಆ ಯಾಕೋಬನ ಎಲ್ಲಾ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದವು. All his other sons stripped Joseph and couriered him forever, and they thought this headache is over forever. ಯಾಕೋಬನ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಆ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. But Joseph was a prince among his brethren. ಆದರೆ ಯೋಸೇಫನಾದರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರನಂತಿದ್ದನು. He was different. ಆತನು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂತ He was ವ್ಯಕ್ತಿ. different the whole family. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. He was so connected to God. ಆತನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದವನು. Then God orchestrated things in his life, and one day Joseph was lifted up from all his humiliation, pain and shame, and God made him prime minister of Egypt. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಸೇಫನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಮೊರೆ ಇಡುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ದಿನ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಆತನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಅರಸನ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದನು. And then Jacob could meet his son. ಆನಂತರ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. And at the last moment he is blessing all his sons one by one. ಕೊನೆಯ ಸಾಯುವಂತ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ Genesis ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 49:22 onwards he is talking the blessing over Joseph. ಆದ್ರೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 49ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆತನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Joseph is a fruitful vine near a spring whose branches climb over a wall. With bitterness archers attacked him, they shot at him with hostility. But his bow remained steady, his strong arm stayed limber. Because of the hand of the mighty one of Jacob, because of the shepherd, the rock of Israel. ಯೋಸೇಫನು ಫಲಭರಿತವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಾ ಬಳ್ಳಿ, ಕಾವುಲೆಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಭರಿತ ದ್ರಾಕ್ಷಾ ಬಳ್ಳಿ, ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಗೋಡೆಗಳನ್ನೇರುತ್ತವೆ. ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಿಲ್ಲುಗಾರರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವರು, ವಿರೋಧದಿಂದ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಾಣವನ್ನು ಎಸೆಯುವರು. ಆದರೆ ಅವನ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು. ಅವನ ಬಲವಾದ ತೋಳುಗಳು ಚುರುಕಾಗಿ ನಿಂತವು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವಾತನ ಹಸ್ತ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಬಂಡೆಯಾದ ಕುರುಬನು. Verse 25, because of your father's God who helps you, because of the Almighty who blesses you. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಿನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರುವಂತ ಸರ್ವಶಕ್ತನು. When his son was in trouble, God protected his son, the mighty one who transformed Jacob's life, protected his son and
transform the circumstances, situations, and lifted up his son to be the prime minister of Egypt. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೋಸೇಫನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಆತನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತಾನೆ. Bethel and Peniel talks. Jacob's life is transformed. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಬೇತೇಲ್ ಮತ್ತು ಪೆನಿಯಲ್ ಈ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯುವಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಯಾಕೋಬನ ಜೀವಿತವಾಗಿದೆ. In a pilgrim journey we all use a mask in our life. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೇ ನಾವು ಅನೇಕರು ಒಂದು ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Most of us are very crooked. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಅನೇಕರು ನಾವು ವಂಚನೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. But we should have an encounter with God, removing all the mask and seeing him face to face. ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿಸಬೇಕು. The mighty one of Jacob, that phrase is used only 5 times in Bible. ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು ಎಂಬ ಈ ಪದವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ 5 ಸಾರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. In this Psalm 132 verse 2 and 5 that repeats the mighty one of Jacob. ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 132ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 2 ಮತ್ತು 5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು. In the forest Jacob was trying to house the mighty one of Jacob. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕೋಬನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು. Many of us are trying to put God into our basket to use him for our own purposes. ಅನೇಕರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. But Peniel is all about God housing Jacob into his purposes. ಆದರೆ ದೇವರು ತಾನೇ ಯಾಕೋಬನನ್ನು ತನ್ನ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಯೋಚನೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಆತನನ್ನು The ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. mighty one of Jacob is repeated in the book of Isaiah 49 verse 26 and 60 verse 16 that God is reminding, though these people of Israel were disobedient, they went after their whims and fancies into idolatry. They are scattered all over the world, but from exile God will bring them back. God will take care of them in their wilderness journey. As God has taken care of Jacob, God will transform them, repair them, bless them, and then use them for his purposes. ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಯಾಕೋಬನ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಒಂದು ಸಾಲು ಯೆಶಾಯನ ಪುಸ್ತಕ 49ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 26ನೇ ವಾಕ್ಯ, 60ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಠಮಾರಿತನದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಅವಿಧೇಯರಾಗಿರುವಂತ ಕಾರಣದಿಂದ ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚದರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆನು. ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿದೆನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ತಿರುಗಾ ಒಂದು ವರ್ತೆ ಚದುರಿ ಹೋದಂಥ ಈ ಜನಾಂಗವನ್ನು ನಾನು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. 900 years is over. 900 ವರ್ಷಗಳು ಮುಗಿದವು. One of Jacob's descendant David came to the throne today. ಆಗ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯಾಕೋಬನ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದಾವೀದನು ಈಗ ಸಿಂಹಾಸನರೂಢನಾಗಿದ್ದಾನೆ. David was longing after God. ದಾವೀದನು ಸಹ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ He ಬಯಸುವಂತ went through ವ್ಯಕ್ತಿ. lot of troubles. ಆತನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. Most of his troubles was induced by others. ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಆತನಿಗೆ But ಉಂಟಾಯಿತು. he knew the mighty one of God never allowed them to destroy him. ಆದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅದೇನೆಂದರೆ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು ದಾವೀದನನ್ನು ಇತರರು ಕಷ್ಟ ಕೊಡದಂತೆ ಆತನು ಕಾಯುತ್ತಾ And ಇದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ. when he became from shepherd, he is promoted to be a king. ಆತನು ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನ ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅರಸನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ He brought ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. the ark of God to the Mount Zion. ಆತನು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾನೆ. And that is where we are today. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವಿದ್ದೇವೆ. So that your pilgrims are coming to the Mount Zion. ಈಗೆಲ್ಲ ಯಾತ್ರಿಕರು ಆ ಚಿಯೋನ್ They ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ arrived at ಇದ್ದಾರೆ. the topmost steps. ಈಗ ಆಗಲೇ ಮೇಲಿನ ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ಅವರು They are going ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ. to celebrate the blessings of God. ದೇವರ ಸಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು
ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. And then verses 1 to 5 talks about a place for the Lord. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 5ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ದೇವರ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Verses 1 he says, "O Lord, remember David and all the hardships he endured." ಯೆಹೋವನೇ ದಾವೀದನನ್ನು ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೋ. God has no memory problem. ದೇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಏನಿಲ್ಲ. He remembers everything you have done to God. ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ People may ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. forget. ಜನರು ಮರೆಯಲು You may not ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. forgive, ನೀವು ಅವರನ್ನು but ಕ್ಷಮಿಸದಿರಬಹುದು. God will remember. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ He is faithful and just to remember and bless you as you continuously bless God's people. ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ದೇವರ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನ ಸಹಾಯವು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ So ಲಭ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. verse 1 to 5, 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 5ನೇ then ವಾಕ್ಯ. God blessed David in every way. ದಾವೀದನನ್ನು ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ ನಂತರ He remembered. ದಾವೀದನು What he ಮರುಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. remembered? He ಮರುಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನು? remembered that God's ark is in the tent. ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವು ಒಂದು ಡೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. When you turn to 2 Samuel chapter 6, 2 ಸಾಮುವೇಲ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು Verse 17. 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. you can see David brings the ark of God, and he was not bringing in the right way according to scriptures, Now and notice then he had death in the camp. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರಣವು ಸಂಭವಿಸಿತು. Verse 17, they brought the ark of the Lord and set it in its place inside the tent that David had pitched for it. And David sacrificed burnt offerings and fellowship offerings before the Lord. ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಒಳಗೆ ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ದಾವೀದನು ಹಾಕಿದ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟ ತರುವಾಯ ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದಹನ ಬಲಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಬಲಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದನು. The ark is in the tent of God. ಈಗ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವು ಯೆಹೋವನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿದೆ. Where is David? ದಾವೀದನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. 2 Samuel chapter 7, 1 and 2. 2 ಸಮುವೇಲ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ವಾಕ್ಯ. After the king was settled in his palace, and the Lord had given him rest from all his enemies around him, he said to Nathan the prophet, "Here I am, living in a palace of cedar, while the ark of God remains in a tent." ಯೆಹೋವನು ಅರಸನಿಗೆ ಅವನ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ತರುವಾಯ ಅರಸನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅರಸನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನನಿಗೆ, ನೋಡು, ನಾನು ದೇವದಾರುಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು ಡೇರೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದನು. All times of his life, good times and bad times, David remembered God. ದಾವೀದನ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರನ್ನು ಆತನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. David knew deep in his heart. ದಾವೀದನಿಗೆ ಆತನ ಹೃದಯದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. It's only because of God factor he survived. ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆತನು ಬದುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. So he remembered that God remembered him. ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಮರುಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. So he would honor God to bringing the presence of God, the ark, which is a symbol of the presence of God and the rule of God, very close to his life. ಆತನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ದೇವರು ಆತನ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು. ಆತನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಆತನು ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು ಇರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. See his dedication. ಆತನ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಿ. Verse 3 to 5. 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ I will not enter my house or go to my bed. I will not allow no sleep to my eyes, no slumber to my eyelids, till
I find a place for the Lord, a dwelling for the mighty one of Jacob. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು, ಯಾಕೋಬನ ದೇವರಿಗೆ ನಿವಾಸವನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರೆಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರೆನೋ, ನನ್ನ ಮಂಚದ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಏರೆನೋ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು, ನನ್ನ ರೆಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ತೂಕಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೇನು ಎಂದನು. I am not willing to enter my house. ನಾನು ಮನೆಯೊಳಗೂ ಸಹ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು I am ಮಾಡಲ್ಲ. not going to lie down in the bed. ಮಂಚದ ಮೇಲೇರಿ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ I ಮಲಗಲ್ಲ. want to have sleep to me. ನಾನು ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಹ I ಮನಸ್ಸು am going to ಮಾಡಲ್ಲ. have self-denial till my Lord is magnified, till His purpose is magnified in and through my life. ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ತನಕ, ಆತನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನೆರವೇರಿಸುವ ತನಕ ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ David ಮಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. is restless till God's presence rest with him forever and ever. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ದಾವೀದನೊಳಗೆ ಬರುವ ತನಕ ದಾವೀದನು ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಂತಾಗ್ರತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And then the pilgrims, as they climb and reach this Mount Zion, verse 6 to 9, they are talking, let us worship God. ಆಗ ಯಾತ್ರಿಕರೆಲ್ಲ ಆ ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅತಿ ತುದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. The name of the ancient Bethlehem is Ephrathah. ಎಫ್ರಾತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಹಳೆಯ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. That is a hometown, the native of David. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇದು ದಾವೀದನ ಮನೆ ಅಥವಾ ಆತನ ಊರಾಗಿತ್ತು. Ephrathah means a fruitful land. ಎಫ್ರಾತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಫಲಭರಿತವಾದಂತ ಭೂಮಿ. God has blessed David and made him fruitful in every way. ದೇವರು ದಾವೀದನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಫಲಭರಿತನಾಗಿರುವಂತೆ ಸಹಾಯ His ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. wilderness journeys never destroyed him, but God made him fruitful in every way. ಆತನು ತನ್ನ ಅರಣ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಅರಣ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ಸಹ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಫಲಭರಿತವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. But David is saying, we came upon the ark, it in the fields of Jar. ದಾವೀದನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಜಾರ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ನಾವು ಕಾಲಿಟ್ಟೆವು. Jar is a short form for Kiriath Jearim. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಜಾರ್ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವು ಕಿರಿಯಾತ್ ಜೆರಾಯಿಮ್ ಎಂಬ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. When we turn to 1 Samuel chapter 6 last verse onwards, 1 ಸಮುವೇಲ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವುದಾಗಿದ್ದರೆ we remember the ark has traveled lot of places. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ In ನಂತರ prophet Eli's time, the ark was lost to Philistines. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಏಲಿಯ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಅವರು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. Without holiness, Eli's children were carrying the ark. They lost the ark and they lost their own lives. ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏಲಿಯನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರ ಜೀವಿತವೂ ಸಹ ಅವರಿಂದ ಹೊರಟೋಯಿತು. Irreligious outside Philistines couldn't handle the ark of God, so they returned that ark of God with thanks to the Jewish people. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಅಧರ್ಮಿಗಳಾದವರು, ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಯದಂತವರು, ಅವರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. Presence of God is a serious thing. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅದು ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ Our God is a consuming fire. ನಮ್ಮ ದೇವರು ದಹಿಸುವ He is ಅಗ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. a very gracious God. ಆತನು ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ Never ever take God's grace for granted. ಎಂದಿಗೂ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹಗುರಾಗಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 1 Samuel 6 last part. 1 ಸಮುವೇಲ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವು Verse 21, then they sent messengers to the people of Kiriath Jearim, saying,
the Philistines have returned the ark of the Lord. Come down and take it up to your place. 1 ಸಮುವೇಲ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 21ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಿರ್ಯಾತಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸಿ, ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಬಂದು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. Verse 1. So the men of Kiriath Jearim came and took up the ark of the Lord. They took it to Abinadab's house on the hill and consecrated Eleazar his son to guard the ark of the Lord. ಕಿರ್ಯಾತಿ ರೀಮಿನವರು ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಅಬೀನಾಬಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟರು. ಕಾಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ ಪುತ್ರನಾದ ಎಲಿಯಾಜರನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದರು. Verse 2. It was a long time, 20 years in all, that the ark remained at Kiriath Jearim, and all the people of Israel mourned and sought after the Lord. ಮಂಜೂಷವು ಕಿರ್ಯಾತ್ ರೀಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಹಳ ದಿವಸಗಳು, ಅಂದರೆ 20 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮನೆತನದವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಹಂಬಲಿಸಿ ಗೋಳಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 20 years. 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ It is lying down in Kiriath Jearim. ಕಿರ್ಯತ್ ರಿಯಾಮ್ ಎಂಬ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು ಉಳಿದಿತ್ತು. Kiriath Jearim means wood, forest. ಕಿರ್ಯತ್ ರಿಯಾಮ್ ಎಂಬ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ. David is in Ephrathah, blessed place, he is born, fruitful in every way, but God's presence is lost in forest. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ದಾವೀದನು ಎಫ್ರಾತ ಎಂಬ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖಕರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಾದರೂ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಡಿವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. In forest like Jacob will cry unto God. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಾಕೋಬನ ಹಾಗೆ ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಗೋಳಾಡಬಹುದು. We are so lonely. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು But ಬಂಟಿಗರಾಗಿದ್ದೇವೆ. then God has blessed us. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು For ಆಶೀರ್ವಾದ years ಮಾಡ್ತಾರೆ. we will not remember God. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇವರನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವುಂಟು. Some people will, corona comes, will cry unto God. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಕರೋನಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊರೆ Some people, ಇಡುತ್ತಾರೆ. corona comes also, nothing will shake you. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಕರೋನಾ ವ್ಯಾಧಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಲ್ಲ. When you look to the Old Testament passages, ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ in ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ Numbers 10, ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ we can see the ark of the Lord led God's people. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು. Numbers chapter 10, 33 onwards. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 33ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, So they set out from the mountain of the Lord and traveled for 3 days. The ark of the covenant of the Lord went before them during those 3 days to find them a place to rest. The cloud of the Lord was over them by day when they set out from the camp. Whenever the ark set out, Moses said, "Rise up, O Lord, may your enemies be scattered, may your foes flee before you." Whenever it came to rest, he said, "Return, O Lord, to the countless thousands of Israel." 33ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕೆಳಗೆ, ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಪರ್ವತದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 3 ದಿವಸದವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವು ಅವರಿಗೆ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು 3 ದಿವಸ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಅವರು ಪಾಳೆಯಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ಯೆಹೋವನ ಮೇಘವು ಹಗಲಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಂಜೂಷವು ಹೊರಡುವಾಗ ಮೋಶೆಯು, ಯೆಹೋವನೇ ಎದ್ದೇಳು, ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಚದುರಿ ಹೋಗಲಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹಗೆ ಮಾಡುವವರು ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅದು ಇಳಿದಾಗ ಅವನು, ಯೆಹೋವನೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಸಾವಿರಾರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. Ark led God's people always. ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಜನರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. All their wilderness journey, the ark went ahead of them. ಅವರ ಅರಣ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು ಅವರ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. Ark led them so that they will have rest in life. ಆ ಮಂಜೂಷವು ಅವರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ When ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. the ark rested,
they also rested. ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಮಂಜೂಷು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. And then David's son Solomon built the temple. ಆ ನಂತರ ದಾವೀದನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನವನ್ನು ಒಂದು ಮಂದಿರವನ್ನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ Though ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. God never allowed David to build the temple, he never got discouraged. He did all what he could do so that the ark of God remained in the temple of God. ದಾವೀದನಿಗೆ ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಆತನು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳದೆ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಆತನು After ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದನು. the temple was built, the ark came inside, and then Solomon had a big long prayer. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನು ಸೊಲೊಮೋನನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ನಂತರ ದೇವರ ಆ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಆಲಯದೊಳಗೆ ಅವರು ತಂದು ಅದರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಟ್ಟ ನಂತರ ಸೊಲೊಮೋನವನ್ನು ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. And the last part of his prayer where he concludes, it's like this, 2 Chronicles chapter 6 verse 40 onwards. Now my God, may your eyes be open and your ears attentive to the prayers offered in this place. Now arise, O Lord God, and come to your resting place, you on the ark of your might. May your priest, O Lord God, be clothed with salvation. May your saints rejoice in your goodness. O Lord God, do not reject your anointed one. Remember the great love promised to David, your servant. ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊನೆಯದರಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 2 ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 41-42ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆಗ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಲದ ಮಂಜೂಷದ ಸಂಗಡ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಏಳು. ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಯಾಜಕರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಒಳ್ಳೆಯದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿ. ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನ ಮುಖವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. Why Solomon thought he brought the ark of God inside the temple, and he housed the ark of God in the temple of God, and it will remain there forever. ಸೊಲೊಮೋನನು ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆತನು ಹೀಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡನು, ನಾನು ಈ ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ನಂತರ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೂ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಈ ಒಂದು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದನು. God will not guarantee the presence of God. Your walk with God will guarantee the presence of God in your life. ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. God responded to that prayer in chapter 7, 2 Chronicles chapter 7, 14-16. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸದುತ್ತರವಾಗಿ ದೇವರ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 2 ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, 14-16 is homework, you can read later. ನೀವು God 14ನೇ says, ವಾಕ್ಯದಿಂದ 16ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂತರ ನೀವು ಓದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, God says, my name, my eyes, my heart will always be there in that temple you built to house me. ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ, ಸೊಲೊಮೋನನೇ, ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ನಾಮವು, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಇರುತ್ತದೆ. Every time we worship, we should remember, unless we house the Lord in our heart, we can't enjoy the presence of God. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ದೇವರಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗದಿದ್ದರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Psalm 132 verse 10-12. ಕೀರ್ತನೆ 132ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 12ನೇ It ವಾಕ್ಯ talks about the Lord's promise to David. ದೇವರು ದಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Verse 10-12, for the sake of David your servant, do not reject your anointed one. The Lord swore an oath to David, a sure oath that he will not revoke. One of your own descendants I will place on your throne. If your sons keep my covenant and the statutes I teach them, then their sons will sit on your throne forever and ever.
10ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಡ. ಯೆಹೋವನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಆಣೆಯನ್ನಿಟ್ಟನು, ಆದ್ದರಿಂದ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವನು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಕಲಿಸಿರುವ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು, ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂಡುವರು. In 2 Samuel chapter 7, 11 to 13. 2 ಸಮುವೇಲ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 13ನೇ ವಾಕ್ಯ. When David thought of building a house for God, God soon after the promise of David promised David that I will bless you with a good house and good dynasty and a family for you. ದಾವೀದನು ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, ದೇವರೇ ನಿನಗೊಂದು ಆಲಯವನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆ ಆಶೆಯನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಆತನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ದೇವರು ದಾವೀದನಿಗೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ದಾವೀದನೇ, ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ನಾನೇ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And then God promises him one conditional promise and an unconditional promise. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ದಾವೀದನಿಗೆ 2 ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಷರತ್ತಿನ ವಾಗ್ದಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಷರತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನ. The conditional promise is, you will have your own sons, always will have a throne to sit. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಷರತ್ತಿನ ವಾಗ್ದಾನವೇನೆಂದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. They lost that promise because they never kept their part of terms. They disobeyed God and they lost the blessings of God, and they became, instead of ruling, they became slaves. ದಾವೀದನ ಸಂತಾನದವರು ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅರಸರ ಬದಲಾಗಿ ಆಳುಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. The unconditional promise is, ಆದರೆ ಷರತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನ, one of the sons, ದಾವೀದನ ಕುಮಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು, he will reign the whole world. ಆತನು ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ಆತನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. And that to promise was fulfilled in Jesus Christ. ಮತ್ತು ಆ ವಾಗ್ದಾನವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. Dr. Luke has written it very beautifully. ಲೂಕನು ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. Luke chapter 1, 32, 33 and Acts chapter 2 verse 30, if you put together you will understand Jesus is enthroned at the right hand of God the Father, being David's son. He is ruling forever and ever. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 32, 33ನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 30ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಓದುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ದೇವರ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ದೇವರ ಬಲಪಾಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಅರಸನಾಗಿ ಆತನು ಆಸೀನನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. You and me can enjoy the unconditional promise of Lord Jesus Christ and we can have access to heaven. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರ ಈ ಷರತ್ತಿಲ್ಲದಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. The last part of Psalm 132, 132ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವು 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 18ನೇ ವಾಕ್ಯ talks about the Lord's dwelling. ನಾವು ಯೆಹೋವನ ವಾಸಸ್ಥಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. You can build a house for the mighty one of God. ನೀವು ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. All pilgrims you can worship the Lord. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರಿಕರೊಂದಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು You can ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. remember the conditional and unconditional promises of the Lord. ದೇವರ ಷರತ್ತಿನ ವಾಗ್ದಾನ, ಷರತ್ತಿಲ್ಲದ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮರುಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. God is not going to dwell in your house, a place you provided for him in your life.
then everything is waste. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನ ರೂಢನಾಗದಿದ್ದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ This ಹೋಗುತ್ತವೆ. man, Stephen, his first sermon became his last sermon. In that sermon, in Acts chapter 7, he declared, verse 48, the Most High does not live in houses made by men. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ಟೆಫಾನನೆಂಬಾತನು ಆತನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಆತನ ಜೀವಿತದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಸಂಗವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನಾವು ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. 48ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಫಾನನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರು ಮಾನವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲಾರನು. God is not dwelling in any man-made structures of this world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಕಟ್ಟಿಸಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಆಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. And then Stephen continues where God is dwelling. ಆ ನಂತರ ಸ್ಟೆಫಾನನು ಮುಂದುವರೆದು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ದೇವರ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ? He is quoting from book of Isaiah 66. ಯೆಶಾಯನ ಪುಸ್ತಕ 66ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ಟೆಫಾನನು ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ And ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. he nails it there. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, He says, verse 2, this is the one I esteem, he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. There God dwells. ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸುವವನು ಎಂಥವನೆಂದರೆ ದೀನನು ಮನಮುರಿದವನು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಭಯಪಡುವನಾಗಿರಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. When you're humble in your heart, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೀನರಾಗಿರುವಾಗ, when you have a broken heart, ನಿಮ್ಮ ಮನ ಮುರಿದಿರುವಂತ ಹೃದಯವನ್ನು when you ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ, tremble at God's word, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನೀವು ನಡೆಯುವಾಗ, the fear of God is your delight. ದೇವರ ಭಯದಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವಾಗ, God will be dwelling in your life. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತನು And when God ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. dwells in your life, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ Psalm ವಾಸಿಸುವಾಗ, 132 continues, ಕೀರ್ತನೆ 132 ಹೀಗೆ the ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. blessings will follow. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ. There will be abundant provisions. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು There will be ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. no poor and needy among you. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡವರಾಗಲಿ ಅಗತ್ಯದಲ್ಲಿರುವರಾಗಲಿ Because ಇರಲ್ಲ. in the first century the presence came down. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದಿ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆತನ ದೇವರ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದಾಗ Dr. Luke says there were no needy among them. ಲೂಕನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳವರು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. I will satisfy with food. ನಾನೇ ಅವರನ್ನು ಊಟದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. God will bless them with salvation. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. They will have horn, verse 17. 17ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಂಬಿರುತ್ತದೆ. Horn is a symbol of strength. ಕೊಂಬು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಬಲವಾದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. God will set up a lamp. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ದೀಪಗಳನ್ನು The lamp will ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. dispel all darkness. ಆ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕತ್ತಲೆ He will ಹೊರಟು give you ಹೋಗುತ್ತದೆ. guidance. ಆತನ He will give you ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ life. ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Like Jacob was in that midnight in the forest. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾಕೋಬನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ A lamp came for him through the dream. ಆತನಿಗೆ ಕನಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ದೀಪವು His ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. darkness was dispelled. ಆತನ ಕತ್ತಲೆ His ಹೊರಟೋಯಿತು. uncertainties was settled. ಆತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಭದ್ರತೆಗಳು ಹೊರಟು He ಹೋದವು. got guidance. ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ God's ಸಿಕ್ಕಿತು. comfort came upon him. ದೇವರ ಸಂತೈಸುವಿಕೆ ಆತನ ಮೇಲೆ And ಬಂದಿತು. God took care of all his enemies. ದೇವರು ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು Verse ನೋಡಿಕೊಂಡನು. 18, God will take care of his enemies. ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಚಿಕೆ Two ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. types of dress. ಎರಡು ತರದ ವಸ್ತ್ರಗಳು. One is dress of salvation. ಒಂದು ಅದು ರಕ್ಷಣೆಯ ವಸ್ತ್ರ, Other dress is for enemies, the dress of shame. ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತ್ರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ನಾಚಿಕೆಯ ವಸ್ತ್ರ. I don't know what dress you are going to receive. ನೀವು ಯಾವ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. If you repent and stand with God, you'll have the dress of salvation. Otherwise, you will go through humiliation, shame. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮಾನಸಾಂತರ ಪಟ್ಟು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ, ರಕ್ಷಣೆ ವಸ್ತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿತ್ಯವಾದಂತ ನಾಚಿಕೆ ವಸ್ತ್ರ ನಿಮ್ಮ We ಪಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. are a holy nation. ನಾವೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ We are ಜನಾಂಗ, a royal priesthood. ನಾವು ರಾಜವಂಶದ We are a people ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. called out of darkness ನಾವು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಆಚೆ into His marvelous light. ಆತನ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜನರು Declare His promises every day. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಆತನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ
ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. question for you today is, ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ do ಇದು, you have a house of God in your life? ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಾನ ಇದೆಯೋ? You have a name, you are a temple of the living God. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿದೆ, ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. Are you honoring God with your life? ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ದೇವರನ್ನು Let ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರೋ? God's presence dwell with you every day of your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರಶಾಂತಿಯು ಬಲವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ. And you will enjoy rest for all your life. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ May ಸಿಗುತ್ತದೆ. God bless all of you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಸಾಕು, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸಾಕು. ದೇವರು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದನು, ಅದೇನೆಂದರೆ ಸತತವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಈ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿರಲಿ. ದೇವರೇ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲಿರಲಿ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ನನ್ನ ಕಡೆಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ಹಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Jesus.
ಸಹಾಯ ಮಾಡು, ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Overcome ourselves with your love. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಪೆ Let ಮಾಡಿಕೊಡು. your presence rest with us. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ. Rest of all our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾಲವೆಲ್ಲ Bless us. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. In Jesus' name. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ Amen. ಆಮೆನ್. Shall we have the benediction? ಅಂತ್ಯಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. The amazing grace of our Lord and Savior Jesus Christ. ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಕೃಪೆಯು, The abiding love of God the Father. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಅಳತೆಯಿಲ್ಲದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯು, And the continuous communion of the blessed Holy Spirit ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಿತ್ಯತ್ವದ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು be with each one of us ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ all the days of our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಕಾಲವೆಲ್ಲ. God bless all of you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ Enjoy ಮಾಡಿ God's peace. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿರಿ.